Yes, sir. My name is Brenda. First and foremost, I wanted to convey that I have a fever and throat infection, so please bear with me if my voice cracks or if I cough. My project is based on this Homo neanderthal specimen called Shanidar 1. He was one among several specimens discovered in this cave, Shanidar cave, in northern part of Iraq. So further is continued here. And he lived during the middle Paleolithic period, which was approximately 65,000 to 35,000 years ago, and continued the project. And clearly, this particular specimen, Shanidar 1, sustained several injuries, blindness in one eye, missing arm, advanced arthritis, and his enamel was completely eroded, and he was deaf, however, he still survived up to his late 40s, which is exceptional considering the time period when the average lifespan was estimated to be 24 or 25. So clearly this indicates that someone was taking care of him. So the concept of social cohesion, that is what I have focused on. And how did empathy originate? Because apart from human beings, no other animal has developed conscience to this extent. So at what point during evolution did it originate? And it was not exclusive for Homo sapiens only. Even other species of human beings showed signs of empathy and social cohesion. And my study is entirely based on secondary data analysis based on published sources, particularly from the very first source, that was very first archaeologist who excavated the site during 1951. That was my inspiration for this project. And this is my primary question. We all know that he survived, but why and what social, moral and emotional structures made that survival possible? And this is the Shanidar cave, where around 10 Neanderthal specimens have been excavated, including the famous flower burial site, where traces of pollen have been found on skeletal remains. So it is located in Zagros mountain in Iraq, first excavated by Ralph Skoleski during 1951, and the excavation persisted for almost a decade, and 10 individuals were excavated, and they pertain to Mousterian tool culture that were spread across Europe and Central Asia during the time period, Middle Paleolithic. And this is some skeletal photograph of Shanidar 1. In this image, we can clearly see that one humerus is normal and the right humerus is completely withered. So clearly he was disabled and he couldn't walk long distance without assistance. And this image A and B shows lateral views of left and right external auditory ear canals. And we can see large bony growths. Can clearly see large bony growths in his skull. And the one skull image in the left is a reconstructed skull, which shows signs of a blow that he likely sustained during an early age. And this is my research aim and objectives. And my research problem and hypothesis. I have focused on 3 hypotheses: care, cohesion and humanistic hypothesis. Based on qualitative and quantitative aspects, these 3 hypotheses can be proved. And my data interpretation which proves that each healed injury is a proof of a sustained support. And they practiced intentional care, and it was not just a random instinct. And survival of disabled individuals clearly indicates structured empathy. And my interpretive insights
interpretive insights. Care was intentional and not accidental, and compassion actually marked the dawn of social morality. Neanderthals were actually emotionally intelligent human relatives and not just evolutionary failures or barbarians. And these are the limitations of my project, since it is widely dependent on secondary data and smaller sample size. And most of the excavations were already conducted during the 20th century, and older digs lacked consistent documentation. So there is scope for further improvement in that aspect. Suggestions for future research: more 3D scanning and digital reconstruction, which can through which we can identify even micro injuries, or we can obtain DNA samples in rare circumstances. And these are other comparative genetic and isotopic studies that we can focus on. And this is my concluding reflection and lesson for modern humanity. My reflection: compassion is not modern, it is ancestral, and to study this specimen is to rediscover the origin of empathy itself. And the lessons we can learn is: empathy is evolutionary and it is not optional. And these images are particularly my favorite. These are some artistic depictions which depict Neanderthals as people and not just specimens or bone samples. These are some inspirational scholars who have worked in this aspect of Neanderthals. My inspiration was particularly Ralph Solesky's work, as well as the Cambridge Shanidar project team, which was led by Dr. Emma. She was the leader of the expedition. And this is my closing message, that conscience is something that only human can possess. No other animal has a conscience as much as humans do. So kindness is a choice and we have the ability to choose. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೊರವರ್. ನಾನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ನಾನು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಂತ ನಾನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅರಳಗುಪ್ಪಯ್ಯ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ ಅದು, ಮತ್ತು ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ. ಅದು 9 ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಾಲಯ. ಅದಾಗಿ ವನ್ನಜ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಿಲ್ಪಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಂಗರು ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಒಟ್ಟು ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ದೇವಾಲಯ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖಾನಾಸಿನಿ, ಮತ್ತು ಲಾಲಾಂಧ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ಹೊಸದಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸತಕ್ಕದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಲಲಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಸುಖನಾಸಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸುಖನಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಥರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾಕಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಆನೆ ಸಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆನೆ ಸಾಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುದುರೆ ಸಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಹಸುಗಳ ಸಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನೊಣನಕೆರೆಯ ಅಲ್ಲಿ 5 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. 5 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೊಳಬಲೇಶ್ವರ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಗೇಶ್ವರ, ಚೋಳೇಶ್ವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೀರಗಲ್ಗಳು 3 ವೀರಗಲ್ಲಿದೆ, ಆ ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನ ಸಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಘ್ನ ಸಂತೆಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ. ಆ ಶಾಸನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ. ಆ ಶಾಸನ
ಅದು ಯಾವುದದು ದಾನ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರ ಅಥವಾ ಆ ಥರದೊಂದು ದಾನ ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ. ಆ ದಾನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನರ ಸಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮತ್ತು ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋದು, ಹೊಯ್ಸಳರ ನರಸಿಂಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥವನು, ದಂಡನಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಮುಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಾಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೌರಾಣಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಆರ್. ನಾನು ತುಮಕೂರಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಡಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆದವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹಗಳು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬೆತ್ತಲಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಇದ್ದಾಗುತ್ತಲ್ಲ 1799ರಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ 33% ಇದೆ. ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯೂರಿನ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು. ಹಿರಿಯೂರಿನ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಜೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಿಕಣಿವೆ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದ್ಲುಗುರ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಿದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಕುಂದ್ಲುಗುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಊರೊರಗಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೈತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಮಾರಿಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರಗಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮಾರಿಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಾವು ಸಿಗಿಯೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಜೀವಂತವಿರುವ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಆ ಥರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಆ ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜನರನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಊರಿನ ರಾಜರನ್ನು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಅಂಥ ಸಾಹಸಿಗೆ ಅವನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಸರ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ ಆರ್. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದವನು. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಶ್ರೀ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸ್ತು, ಇದೊಂದು ಜೈನ ಬಸತಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ 9ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ 9-10ನೇ ಶತಮಾನದ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೈನ ಬಸದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬೆಟ್ಟವು ಆತನ ಮಗನಾದಂತಹ ಚಂಗಳವನು ಇದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜೈನ ಬಸದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಮೊಲ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ.
ಕೇಳಿ ಇದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಟ್ಟದಪುರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದ ತರುವಾಯು ಇದನ್ನು ವಿಜಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ, ವೀಣಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿಜಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲೂ ಐತೆ, ಭ್ರಮರಾಮ ಸಮೇತ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಹಾಗೆ ಮುಡುಕುತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಭ್ರಮರಾಮ ಸಮೇತ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಐತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತರಾಜನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ. ಈ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಈ ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ